गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने अशोकों शासन व्यवस्था विषय में देखा पहले आम गथर चंद्रगुप्त मौर्य शासन आम देखीचु केंद्रीय शासन प्रादेशिक शासन एवं स्वायत्त शासन। सम्राट अशोकों शासन आज आम आलोचना करवा। आलोचना करने पूर्व मु कहूँ ये चैनल हूँ भिडी एक्सलेंट कोचिंग। यही चैनल कौन सी देय मुक्त चैनल अटे, कौन से प्राइस देवाक पड़े ना। तेणु आपण माने यही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रतिदिन यही चैनल को फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, तेबे सब किछि वीडियो आपण माने यही चैनल रे पाई परिबे। अशोकों शासन व्यवस्था। अशोक जड़े बलिष्ठ शासक बा जड़े प्रबुद्ध शासक थिले। सम्राट अशोक यही क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रणाली अनुसरण करथिले, किंतु शासन क्षेत्र में मध्य अशोक शासन में किसी प्रभेद देखा जाए, किसी पार्थक्य देखा जाए। उभयंकर शासन दया प्रेम आदि गुण रे भरपूर होते मध्य अशोकों शासन रे आमे अशोकों शासन अधिक श्रेय प्रजावत्सल प्रेमी एवं आनुगत्य थिले। किंतु मोटामोटी भाव आम मैंने कही उभय जनमंगल कार्य से माने निजको निहित करथिले एवं व्यवहार करथिले। से अधिक स्नेही प्रजावत्सल थिले बोली इतिहास रे जना जाए। अशोकों शासन एक पितृतुल्य शासन थिला। से कहूथिले निजे अशोकों शासन कौन थिला, एक पितृतुल्य शासन थिला। से निजे कहूथिले गोटे साम्राज्यर विशालता उपरे शासकों महत्वटा निर्भर करे ना। शासकों गौरव महत्व साम्राज्यर विशालता उपरे निर्भर करे ना, मात्र प्रजा मानकर मानसिक नैतिक एवं पार्थिव प्रगति उपरे ताहा निर्भर करिथाय बोली कहिथिले। अशोक कौन कहिथिले जे तांको शासन थिला पितृतुल्य शासन थिला। आउ से निजे कहूथिले जे गोटे साम्राज्यर विशालता उपरे गोटे शासकों गौरवटा निर्भर करे ना, मात्र प्रजा मानकर मानसिक नैतिक एवं पार्थिव प्रगति उपरे निर्भर करिथाय। एवं से कहूथिले राजा एवं प्रजा से माने अभिन्न, राजा एवं प्रजा से माने अभिन्न, से माने गोटे शरीर दुईटी अंग सदृश बोली से कहूथिले। एही परि कि निजर से कौन कहूथिले, से माने राजा एवं प्रजा से माने अभिन्न, गोटे शरीर दुईटी अंग बोली से कहूथिले। एही परि कि से निजर मत शिलारे से उल्लेख करी कहते समस्ते समान, आ समस्ते समान, समस्ते निर्भय मो उपरे से माने विश्वास करिबा आवश्यक बोली से कहूथिले। समस्ते समान निर्भय से समस्ते मो उपरे विश्वास करिबा आवश्यक। एही परि कि तांकर अवसर समय बोली किछि नथिला। से जहा कहूथिले से ताहा पालन करुथिले। से कहूथिले एही परि कि खाउथिबा अवस्था रे अंतपुर रे भ्रमण करुथिबा अवस्था रे मध्य प्रजा माने तांकर अभाव असुविधा मते जणाइबा आवश्यक बोली से कहूथिले। तेणु सबु क्षेत्र रे माने अशोक थिले माने एक प्रजावत्सल शासक बोली हम माने कहि परिबा। तेबे एतिके हम माने देखिबा जनहितकर कार्य, अशोकंकर जनहितकर कार्य कौन कौन से जनहितकर कार्य करथिले हम माने देखिबा। जे अशोक यही जनहितकर कार्य पई चिर स्मरणीय। से गोटे प्रजावत्सल व्यक्ति भाव आउ से सब बेले प्रजा मानकर समृद्धि सुख पई सब बेले से चिंता करुथिले। सब सेथि पई अशोक बहु दातव्य चिकित्सालय मध्य से निर्माण करथिले। आउ एही परि कि उद्यान गुड़िक कूप खनन जल भंडार एहीपरि अनेक जनहितकर कार्य से करथिले।
ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖନନ କରିଥିଲେ। କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖନନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁ ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ରାମାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖନନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରିକି ସେ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଗୁଣଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫଳ ଓ ଛାୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ, ଅକ୍ଷମ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରିକି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୋକ୍ଷ ନାମକ ଏକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ମୋକ୍ଷ ନାମକ ଏକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧ, ଅକ୍ଷମ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଏପରିକି ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଣୀ ନିଜ ରାଜଜେମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ କାରୁବାକି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନ, କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ କାରୁବାକି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନ, ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜ, ଭିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ କାରୁବାକି? ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜ, ଭିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଳାରେ ଖୋଦିତ ହେଇଥିବାର ଶିଳାଲେଖରେ ଜଣା ପଡେ। ଏହିପରିକି ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ, ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଦାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବଧ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷେଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଶୋକ କିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପୁଣି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ କେତୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରଦେଶକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଦେଶକୁ ଗ୍ରାମ, କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ, କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ମଗଧକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ମଗଧର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଚୀ। ମଗଧର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାଚୀ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତକ୍ଷଶିଳା, ତୋଷାଳୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଉଜ୍ଜୟିନ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଯୁବରାଜ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଯୁବରାଜ, ଯାହାକୁ କି କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଜଣେ ଯୁବରାଜ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାଦେଶିକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଳିନ୍ଦ, ପ୍ରତିବେଦକ, ପୁରୁଷ, ବ୍ରଜଭୂମିକ,
ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଳିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିବେଦକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ବିଷୟ ଜଣାଉଥିଲେ। ପୁଳିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିବେଦକ ଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ବିଷୟ ଜଣାଉଥିଲେ। ପୁଳିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିବେଦକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ବିଷୟ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ବ୍ରଜଭୂମିକ ସେମାନେ କ'ଣ? ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରଜଭୂମିକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଓକେ, ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏହା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବରାଜ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜେ ମାନେ ମଗଧର ବା ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଏହି ବ୍ରଜଭୂମିକ ପୁରୁଷ ଓ ବ୍ରଜଭୂମିକ ସେମାନେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୂପ ଖନନ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୂପ ଖନନ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜଣେ ରାଜୁକ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ରାଜୁକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଜମିର ମାପ, ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ନଦୀର ଅବସ୍ଥା, ଜମିର ମାପ, ନଦୀର ଅବସ୍ଥା, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରାଜୁକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଯୁକ୍ତ ନାମକ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ରହୁଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତେଣୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାମାତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ମହାମାତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମହାମାତ୍ର ହେଉଥିବା ଆମେ ସ୍ତତ୍ରଜ୍ଞ ମହାମାତ୍ର, ନଗର ବ୍ୟବହାର ମହାମାତ୍ର, ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରିକି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଜଣେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହା ସହିତ ସେ କ'ଣ? ଦାନ, ଦଣ୍ଡ, ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ପୁଣି କ'ଣ? କିଏ? ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ? ଦାନ, ଦଣ୍ଡ, ପୁଣି ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଦାନ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କରାଯାଏ? 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ସମାତ ବା ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଣ୍ଡ ସମାତ, ବ୍ୟବହାର ସମାତ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଏ। ଦଣ୍ଡର ସାମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଏତିକି ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଉ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ କରିବା। କାଇଣ୍ଡଲି ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦି ଭିଡ଼ିଓ and taking care. Thank you very much.